జై భవానీ. సో ఇప్పుడు కోరుట్ల నుండి జన్నారం రూట్ ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. 60 కిలోమీటర్స్ ఉన్నది డిస్టెన్స్. సో వీ కెన్ సీ ఫస్ట్ వీ విల్ గో టు రైకల్, దెన్ రామోజీపేట్, దెన్ లింగంపూర్, and then Tatlawai, then Katkapur, then Rangasagar, then Taladarmaram. We got Godavari river. We will go on that bridge, Kamunur, after Kamunur, then we get Kalmadugu, then Dharmaram, then we go to Jannaram. So let's begin the ride. Jai Bhavani. So this is almost trip 1, 13 kilometers, and we got time is 8:20. Let's see when we reach Jannaram how much time it will take. 60 kilometers. The odometer is showing 720 kilometers. Let's go to trip 1 and let's start our Bullet 350. Let's go. Jai Bhavani. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎండ అయితే ఎక్కువ కొడతలేదు, మామూలుగానే ఉంది, కానీ చెమటలు అయితే వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ. ముందు మనం రైకల్ వెళ్ళే రూట్లో మనం ఫస్ట్ కల్లూరు వస్తుంది, తర్వాత పైడిమడుగు, ఈ 2 విలేజెస్ దాటిన తర్వాత రైకల్ రీచ్ అవుతాం. సో అందుకే ముందే మ్యాప్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నా, మళ్ళీ ఫోన్ తీయాల్సిన అవసరం లేకుండా. సో లెట్స్ సీ ఎంతసేపు అట్లా పోతాము మనం. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేసి ఒక 1.5 అవర్లో అవుతుంది అనుకుంటా. ఎందుకంటే 60 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ తోటి వెళ్ళినా కూడా 1 అవర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మధ్యలో స్పీడ్ డ్రాప్ అవుట్ అవుతుంది ఎట్లా, కాబట్టి 1.5 అవర్ మ్యాక్సిమం అనుకుంటున్నా. సో లెట్స్ సీ ఎంతసేపటి వెళ్తాము. సో ఇప్పుడు కోరుట్ల, ఇది కల్లూరు రోడ్ ఇది. సో మనం ఆల్మోస్ట్ కోరుట్ల దాటేస్తాం ఇప్పుడు. You can see the weather is nice. It's early morning, not early morning, just 8:20 morning అయిపోయింది. अभी हिंदी में बात करेंगे. जो अभी हम जा रहे हैं जन्नारम को, तो आप भी हिंदी सीख लीजिए. अभी हम जन्नारम जा रहे हैं ना, इसके लिए हमें लगभग 60 किलोमीटर्स का दूरी है कोरुटला से. फिर हमको जाना पड़ेगा 1 घंटे आधा, 1-1.5 घंटे में ऐसा जाना चाहिए हमको. 2 घंटे से पहले ही जाना चाहिए. अभी 8:20 हो रहे सुबह. मैं सोच रहा हूँ कि 10 बजे से पहले हम उधर पहुँच जाए, ताकि गर्मी बहुत बढ़ना चाहिए. ठीक है, ये है हमारा गोल अभी. तो फिर पहले हम जाएंगे कल्लूर, उसके बाद पैडमड़ू, उसके बाद रायकल. ठीक है, फिर चलो आप देख लीजिए राइड कैसे. अभी हम 14 गियर पे है, अब 5वां गियर पे जाएंगे. ठीक है, स्मूथ. एंड सो टू स्पीक इन इंग्लिश, वी आर गोइंग टू जन्नारम. It is 60 kilometers showing it's from Korutla, and we are gonna go by 10 below because the sun is rising very, heat, the heat is very high, the Celsius and everything. So we should not be affected by the sun and the heat, so should go early. That's the goal now.
As of now, it is really good. So upcoming route is totally with greenery and trees and forests. So we can expect so much greenery there. And so to talk about, we have a petrol bunk here. And in this route of Kallur Road, this is a new one. That is really good. The petrol bunk, and we are going now at a speed of around 55 kilometers per hour. And now we are going again. Let's go to 60 kilometers per hour now. I have wear a mask as well, and there is no disturbance for me while I am talking as well, because if you don't wear a mask and your helmet is not closed, the dust will comes directly into your mouth when you are talking. So you should take care about that one when you are riding your motorcycle, and take the helmet with you, so to protect your body and your head. So now we are almost reached there, 60 kilometers per hour, and we are started at around 13 kilometers, that is what, from Korukla. So we came to 3 kilometers. So the road is really good here. We are sailing really smooth. మంచిగా వెళ్తున్నాం. చూసిగా చుట్టూ ఎట్లా చెట్లు ఉన్నాయో మొత్తం, ఇవన్నీ మామిడి తోటలు. సో దట్ ఈస్ అక్షర స్కూల్. మన ముందుగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది అక్షర స్కూల్ ఇప్పుడు. సో ఇంకొక కొంచెం దూరం వెళ్ళామంటే కల్లూరు కూడా రీచ్ అయిపోతాం. ఇక్కడంతా రోడ్ పైన చాలా మట్టి ఉన్నది. ఈ రోడ్లో వెళ్ళే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా రండి. నైట్ టైం అయినా స్పీడ్గా అయితే వెళ్ళకండి. అక్కడ మట్టిలో కూడా బ్రేక్ వేస్తే మళ్ళీ స్కిడ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో బీవేర్, రియలీ గుడ్. గ్రీనరీ మొత్తం పొలాలు ఉన్నాయి మన చుట్టూ. ఇప్పుడు మొత్తం పొలాలతో ఉంది ఈ రూట్ అంతా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక స్కూల్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే అది కల్లూరు రోడ్ రీచ్ అయినప్పుడు. అది స్కూల్ ఇంకా కాలేజ్, అది గవర్నమెంట్. సో మనం కల్లూరు రీచ్ అయినాం. ఇక్కడ నుండి మనం రైట్ తీసుకుంటాం. సో మనం రైట్ వెళ్ళాలి కాబట్టి, సో మనకు ముందుగా అనిపిస్తుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి రైట్ తీసుకోవాలి. రిలాక్స్ సైడ్కి వెళ్దాం. స్పీడ్ డ్రాప్ చేసుకుంటాం. 4th గేర్లోకి వచ్చి 4th గేర్ కూడా ఎక్కువ అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ టర్న్ ఉంది కదా, స్లోలీ. నైస్. రైట్ సైడ్ ఒక స్కూల్ ఉంది కల్లూరుకి. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్. ముందు ఒక జేసీబీ ఉంది. సో మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, హెవీ వెహికల్స్ ముందు కూడా. అండ్ ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ మన దగ్గర ఉంది కనిపిస్తుంది కదా. అండ్ నౌ ఇప్పుడు దీన్ని మెల్లి ఓవర్టేక్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ముందు ట్రాక్టర్ కూడా వస్తుంది, చూస్తున్నాం కదా. జాగ్రత్తగా వెళ్దాం, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఈ రూట్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్తే అంత మంచిది. ఇంకా చూస్తున్నాం కదా, ఇది కల్లూరు ఇప్పుడు. సో హారన్ ఇద్దాం, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూసుకోకపోయినా, వాళ్ళు గమనించకపోయినా మనమైతే హారన్ కొట్టాల్సిందే. సో వాళ్ళకి వినిపించాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే కొద్దిగా కాన్షియస్నెస్కి వస్తారు హారన్ సౌండ్ విన్నప్పుడు. ఇంకా డాగ్స్ కూడా రోడ్ పై జరుగుతున్నాయి కదా, వీటిని కూడా హారన్ కొట్టినామంటే కొద్దిగా అవేర్ ఉంటాయి అవి కూడా రోడ్ పైకి రావడానికి ముందు. సో లెట్స్ గో టు 4th గేర్. ఇప్పుడు చిన్న బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్తాం మనం. కల్లూరు అయిపోయింది, కల్లూరు దాటేసుకున్నాం. సో ఇది చిన్న బ్రిడ్జ్. సో చిన్న ఉడత సౌండ్ వేసి ఈ సైడ్కి వెళ్ళిపోయాడు, లేకపోతే సడన్ బ్రేక్. ఇక్కడ రోడ్ బాగాలేదు దీని మీద, చూసారు కదా. స్లోలీ స్పీడ్ డ్రాప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం.
మూవ్ ఆన్ కావాలి. యా ఓకే. ఇక్కడ సో స్ట్రైట్ వెళ్ళాలి. ఇంకా మనం రైకెళ్ళి వెళ్ళాలంటే కొద్దిగా స్ట్రైట్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సారీ, ఎగ్జాస్ట్కి అది మన మైక్ పెట్టలేదు, లేకపోతే ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ మంచిగా వినిపించేది. అసలు 7:30కి అట్లా బయలుదేరదామని అనుకున్నా కానీ చాలా లేట్ అయింది బయలుదేరేసరికి. ఏం కాదే చల్లనే ఉంటుంది అనుకుని పోపు చూద్దాం, చల్లనే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నా వెళ్ళే దారిలో మొత్తం. సో ఇప్పుడు ఎట్లాగో లెఫ్ట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి పోర్టుగల్లోనే మూవ్ అవుదాం కొద్దిసేపు. చూస్తుంది కదా చిన్న చిన్న ఉడతలు తిరుగుతున్నాయి, మీకు కనిపిస్తున్నాయో లేవో కానీ నాకైతే క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఉడతలు. మొత్తం గ్రీనరీ కదా, మొత్తం పొలాలే కదా. సో ఇట్లాంటివి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ ప్లేస్లో. అండ్ అట్లనే స్పారోస్ ఇంకా ప్యారెట్స్ కూడా చాలానే ఉంటాయి ఇక్కడ. మన పక్షులు ఎక్కువ ఉంటాయి, మొత్తం గ్రీనరీ కాబట్టి, వాటర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం పొలాల్లో. సో ఇక్కడనే మనం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి రైకెల్ వెళ్ళాలంటే. సో కొద్దిగా స్పీడ్ డ్రాప్ చేద్దాం, గేర్ డౌన్ షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇప్పుడు మూవ్ ఆన్ అవుతాం మనం. సో లెఫ్ట్ ఓకే, మొత్తం రోడ్ అంతా క్లియర్గా ఉంది, హ్యాపీగా మనం మూవ్ అవ్వచ్చు. నైస్. ఇక్కడ వరి ఎండ పెడుతున్నారు పట్టు. గుడ్. సో ఇప్పుడు మనకు మొత్తం ఇంకా రోడ్ బాగాలేదు, పెద్ద గుంట ఉన్నది రోడ్ మధ్యలో. అండ్ ఇంకా వెళ్తున్నాం కదా యాజ్ వి గో. సో ఆల్మోస్ట్ 6 కిలోమీటర్స్ ఇచ్చినాం అంతే, 7 కిలోమీటర్స్ అనుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 7 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసినాం మనం. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ హియర్ at 45 km/h. సో నెక్స్ట్ ఇంకా పైడమడుగు వస్తుంది అనుకుంటున్నా. పైడమడుగు నుండి రైకెల్ వెళ్ళిపోతాం. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్. సో చూసారు కదా ట్రీస్ ఎంత మంచిగా ఉంది మనకి. డిజైన్ కాదు, న్యాచురల్గా పెరిగింది ఇంత మంచి డిజైన్. ఇది సూపర్ బ్యూటిఫుల్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ తోటి ఎంత మంచిగా ఉందో చూస్తున్నాం కదా మనకి ట్రీస్. వెరీ గుడ్. ఈ సన్ లోపల మీకు వ్యూ ఎంత మంచిగా ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ నాకైతే మంచి వ్యూ కనిపించింది ఇప్పుడు. సో మనం పైడమడుగు రీచ్ అయిపోయినాం. మనకి బొండు కనిపిస్తుంది పైడమడుగుది. సో ఇక్కడ స్లోగా వెళ్దాం, విలేజ్ కదా. ఆఫ్టర్ పైడమడుగు దాటిన తర్వాత ఫాస్ట్గా వెళ్దాం ఇంకా. సో పైడమడుగు జన్నారంకి నేను వెళ్ళడం అయితే ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ మొత్తం అనుకుంటా, ఫస్ట్ టైం పోతున్నా. ట్రాక్టర్ అండ్ కార్, యూ హ్యావ్ సమ్ గ్యాప్, విల్ గో. పైడమడుగు ఓకే. ఇంకా ఉంది లోపల, పైడమడుగు వస్తుంది ఇంకా ఉంది. ఇక్కడ చూసారుగా టర్న్ ఎంత నేరో ఉందో. అండ్ ఇక్కడ టర్న్ లోపల కూడా మొత్తం ఇసుకున్నది, చిన్న చిన్న ఇసుక. అందుకే జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, రోడ్డు కూడా బాగాలేదు ఇక్కడ చూసారు కదా. ఇప్పుడైతే రోడ్ ఖాళీ ఉంది. మార్నింగ్ బయలుదేరితే ఇదే బెనిఫిట్ ఉంటుంది, రోడ్ అంతా ఖాళీగా ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం వెహికల్స్ అనేవి రోడ్ పైన తిరగవు. ఇంకా 10 అయిందంటే ఇంకా అందరూ రోడ్ పైకి వచ్చేస్తారు ఇక వెహికల్స్ తోటి. ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ కూడా చాలా తిరుగుతాయి కదా, సో మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. బ్రేక్లు వేసుకుంటా, ఓవర్టేకింగ్ చేసుకుంటా, వెయిట్ చేసుకుంటే అంతా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా పెట్రోల్ బంక్ ఉన్నది, ఇండియన్ ఆయిల్ది. సో మనదైతే ఆల్రెడీ ఫుల్ ట్యాంక్ ఉండే. మొన్న మైలేజ్ టెస్ట్ కూడా చేసేసిన, ఒక అరౌండ్ 39 to 40 కిలోమీటర్స్ ఇచ్చింది నాకు. నేను క్యాల్కులేట్ చేసిన మైలేజ్ అయితే. సో ఇక్కడ ఇంకొద్దిగా స్లోగా వెళ్దాం మొత్తం విలేజ్లో. సో రైట్ సైడ్ స్కూల్ కనుకుంటాయి, చాలా డేంజర్ ఉంది కరువు. చూసినాం కదా ఇక్కడ ఇట్లాంటి కరువుస్ ఉంటాయి, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్దాం. ఇదంతా పైడమడుగు విలేజ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది. ఇక్కడ టర్న్ దగ్గరనే రోడ్ బాగాలేదు, అందుకే మనం టర్న్స్ దగ్గర చాలా స్లోగా వెళ్దాం.
ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి నాకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంది రూట్, ఎందుకంటే రైకల్ దాకా అయితే ఐడియా ఉంది. ఆ తర్వాత రోడ్ ఎట్లుంటుందో అస్సలు ఐడియా లేదు. సో హోపింగ్ ద రోడ్ విల్ బి గుడ్ యాజ్ వీ గో ఆన్ ద రైట్. ఓకే, సెకండ్ గేర్లో వెళ్తున్నాం, ఏం కాదు పర్లేదు, విలేజ్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి స్లోగానే వెళ్తాం. సో టు అవాయిడ్ ఎనీ లైక్ అన్వాంటెడ్ ఇష్యూస్. చూసినాం కదా ఎంత టర్న్ వచ్చిందో సడన్గా, మనం గేర్ డౌన్ షిఫ్ట్ చేసే కంటే సెకండ్ గేర్లోనే స్మూత్గా వెళ్ళింది, బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. చూసిగా ఇంత పెద్ద టర్న్ ఉంది ఇక్కడ, నాకు ముందే తెలుసు. మళ్ళీ ముందు కూడా మనకు చాలా పెద్ద లెఫ్ట్ టర్న్ ఉంటుంది. సో అది కూడా మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బస్సులు కూడా వస్తాయి కదా, ఇక్కడ బస్సెస్ కూడా వస్తాయి ఇదే రూట్లో, అందుకే మనం స్పేస్ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో చూసిన ముందు పెద్ద గుంట ఉన్నది, సైడ్కి ట్రాక్టర్ ఆపేసారు. సో డిఫికల్ట్ అవుతుంది స్పీడ్ వెళ్ళామంటే, మనం ఆ గ్యాప్లో నుండి వెళ్దామని చెప్పి చిన్న మైండ్ సెట్ తోటి హనుమాన్ ఇష్యూస్ అవుతాయి. జై శ్రీరామ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక జాగ్రత్తగా వెళ్దాం. ఆల్రెడీ బర్రెలు వెళ్ళిపోయినాయి మార్నింగే, అండ్ అవి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వస్తాయి 5కి అట్లా. సో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం బర్రెల్ని అవాయిడ్ చేసినాం, అవిటితో కొద్దిగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అవి రోడ్ దాటేటప్పుడైనా ఎప్పుడైనా రోడ్ పైన వెళ్ళేటప్పుడు మనం వీటిని క్రాస్ చేసుకుని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మెల్లిగా. సో అదొకటి అవాయిడ్ అయింది, బెస్ట్ థింగ్ ఇందులో ఈ రైడ్లో. సో ఇంకొక బ్రిడ్జ్ ఉంది మన ముందు. సో లెట్స్ గో, లెట్స్ షిఫ్ట్ థర్డ్ గేర్. నైస్. ఇప్పుడు ఇంకొక బ్రిడ్జ్ బయట మనకు దాటేస్తున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ బయట మనకు దాటేస్తున్నాం. ఇంకా రోడ్ అస్సలు బాగాలేదు, ఇంకా ఏం లేదు. చాలా మట్టి కూడా ఉంది మన ముందు రోడ్లో, అందుకే స్లోగా వెళ్తే మనకు బెనిఫిట్. ఇచ్చిన రోడ్ అంతా కొత్తపోయినట్టు అయిపోయింది ఇక్కడ. జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి, రోడ్ చూసుకోండి ఒకసారి మీరు, ఒకవేళ ఇట్లా వెళ్ళాల్సి వస్తే ఎట్లా ఉన్నది. కరెంట్ సిచ్యువేషన్ టుడే డేట్ ఈస్ April 30, 2025. This is the like health of the road. Okay, check it. ట్రీస్ దగ్గర నుండి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే చల్లగా గాలి వస్తుంది, చల్లగా అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ట్రీస్ వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ ఉక్కపోతే ఎండ అనిపిస్తుంది ఇంకా. సో మన నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ రైకల్. ఇట్స్ గో ఆన్ 5th గేర్ నా. మరీ స్పీడ్ వద్దు, నార్మల్గానే వెళ్దాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ విలేజెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ దారిలో. చూసినాం కదా టర్నింగ్ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ. సో ఇదైతే చాలా బ్యూటిఫుల్, ట్రీస్ని చూడండి ఎంత మంచిగా ఉంది. మీరు ఈ రూట్లో వచ్చి ఉంటే మీరు ఇది ఫేస్ చేసే ఉంటారు, ఎంత చల్లగా అనిపిస్తుంది. సో మీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎండాకాలం కాబట్టి రెడ్ ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి కదా ట్రీస్కి, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడడానికి కూడా. ఎట్లా అంటే ఒక కేవ్ లోపల నుండి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది చల్లగా. ఇంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అసలు చూడండి ఎంత మంచిగా ఉంది, బ్యూటిఫుల్. సో చెట్లు ఉంటే ఇది బెనిఫిట్, అండ్ అట్లనే సో బెనిఫిట్ అంతే. ఇంకా కొమ్మలు ఇరిగే పరిస్థితిలో ఉంటే అవి కొట్టేయాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మళ్ళీ అది కూడా ఉంటుంది, డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది. కానీ బెనిఫిట్ అయితే ఎక్కువ. చూసారు కదా ఇంత చల్లగా ఉంది, వెళ్తుంది ఇంటికి వెళ్ళి. సో హోపింగ్ రోడ్ అంతా బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఇంకొక ట్రాక్టర్ వెళ్తుంది కదా, నాకు తెలిసి మీకు చాలా విండ్ సౌండ్ వస్తుంది అనుకుంటా. చాలా విండ్ వస్తుంది కదా, దాని సౌండ్ మీకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. నా వాయిస్ అంత క్లియర్గా ఉందో లేదో తర్వాతనే తెలుస్తుంది. ఓకే గుడ్. ఇంకా ట్రీస్, పెద్ద ట్రీస్ తోటి చాలా బ్యూటిఫుల్.
let's try to overtake. All the no problem. Nice, బ్యూటిఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడనే మనకి ఇంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూ వస్తుంది. ఇంకా మనం ముందెళ్తున్నప్పుడు అయితే ఫారెస్ట్ నుండి వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ ఇంకా మంచి వ్యూ వస్తుంది. మీరు చూడండి, మంచి రైడ్ ఇది. లెట్స్ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆల్ రైట్. సో కూల్గానే ఉంది. చెట్టు నుండి కింది నుండి వెళ్తున్నప్పుడు అయితే కూల్ అంటే కూల్. అసలు ఏసీలు కూడా పనిచేయవు ఈ కూల్నెస్కి. న్యాచురల్ కదా, ఇన్ని ట్రీస్ తోటి చాలా కూల్గా ఉంది మొత్తం. వీఆర్ గోయింగ్ ఆల్ రైట్. Guys, feel the ride, the Bullet 350 point of view drive. ముందు మనకి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చేసుకుందాం. సో చాలామంది సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ బ్రేకింగ్ వద్దని చెప్పి, సడన్ బ్రేకింగ్ లాంటివి. సో మనం ఇప్పుడే బైక్ని మనం స్లో చేసుకొని మూవ్ అవుదాం. స్మూత్గా డౌన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. నాకు తెలిసి ఉంటాయి ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంది ఇంకా. సో we will slow down our bike like this. ఇంకా ముందు కూడా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి. సో విలేజెస్కి ఎంటర్ అయ్యే ప్లేస్ కాబట్టి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కంపల్సరీ చూసారు కదా ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్. సో we will down our speed. Now we are going. మళ్ళీ ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్. నౌ ఇంకా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను. ये जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, अभी ये गाँव के पास रहते हैं. हमारा गाड़ी का स्पीड कम करने के लिए आप जब भी किसी गांव के पास से जाते हो या टर्निंग के पास से जाते हो, धीरे धीरे चलाना गाड़ी को, ताकि कोई भी गाड़ी सामने से आ रहे हो उससे तकलीफ ना हो जाए. हम आराम से जाएंगे, सेफ जाएंगे. ठीक है. और अभी हमको लेफ्ट लेना चाहिए, व्हीकल पहुंच जाएंगे हम यहाँ से. चलो चलेंगे. ये देखो, अभी पूरा ऑफ रोड करना पड़ेगा हमको यहाँ से. रोड पूरा ऐसा मिट्टी से मिला है, वो पूरा पत्थर है. మొత్తం మండలే ఉన్నాయి చూస్తున్నా. యాజ్ యూ కెన్ సీ టోటల్ రాక్స్ ఆన్ దిస్ రోడ్. The bridge is clean, but this is not good to our tires also. It can do damage to the tires, but these are new tires. I hoping these మంచిగా ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను. బ్రిడ్జ్ పైన ఓకే. మళ్ళీ ఆఫ్ రోడ్ చేయాలి మనం. మొత్తం స్టోన్స్ తోటి చూసారు కదా, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలా. స్లోగా వెళ్దాం. నాట్ గుడ్, నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్. ఇక్కడ హెవీ వెహికల్స్ వెళ్ళడం వల్ల దీని పరిస్థితి ఇట్లా అయింది. రోడ్డు మట్టి కదా, హెవీ వెహికల్స్ వెళ్తే ఇట్లా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 8:45, ఆల్మోస్ట్ 25 minutes అయిపోయింది.
టేకెన్ ఎ బ్రేక్ నౌ టు లైక్ ఇంకొద్దిగా కలిసి వెళ్ళడానికి. సో ఆలూరు దగ్గరికి వెళ్దాం ఇప్పుడు. స్ట్రేట్ వెళ్తే రామాజీపేట కానీ. సో లెట్స్ గో ఫ్రమ్ దేర్ నౌ, నో ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ముంజకాయలు వస్తున్నాయి కదా సమ్మర్. ఐ హోప్ మీరు కూడా తింటారు ముంజకాయలు. సో ఆలూరు వెళ్ళి టేకింగ్ రైట్ టర్న్. We have speed breakers here as well. This is Raikal town. We go straight. So I think it's Aluru. Okay, చూసారు కదా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి, లేవనుకున్నాను ఉన్నాయి. బట్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, విల్ గో. The Raikal is over now. So slight change ఇక్కడ రామోజీపేటకి వెళ్ళాల్సింది కానీ ఓకే కలిసి వెళ్దామని చెప్పేసి రైట్ తీసుకున్నాం. అయోధ్య దాటిన తర్వాత ఆలూరు దగ్గర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి కలిసి అక్కడ నుండి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాం. సో నో ప్రాబ్లం, వీఆర్ గోయింగ్ గుడ్. మ్యాక్సిమం ఈ రోడ్ అయితే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. యూ కెన్ ఆల్సో సీ. కుమ్మరిపల్లి ఓకే. People are waiting for bus. There is a trolley auto in front of us. Smoothly overtake it, no problems, because the road is good.
చాలా అంటే చాలా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి, జాగ్రత్త వెళ్ళాలి ఇంకా. సో దిస్ ఇస్ ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్, మళ్ళీ ముందు మళ్ళీ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ స్లో చేసుకోవాలి మోటార్ సైకిల్ని. ఎండ ఎక్కువ అవుతుంది ఆల్రెడీ, అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఇంత ఎండ కొడుతుందని. టైం వచ్చేసి 9 కూడా కాలేదు, అప్పుడే ఎండ స్టార్ట్ అయిపోయింది. Go left from here, so let's start the ride. Family members అక్కడనే ఉన్నారు. Let's start the ride. Catch up అవుతారు. సో ఈ రూట్ అయితే నేను అస్సలు రాలేదు ఎప్పుడు, మెల్లగా పోతా. రూట్ ఎట్లుందో కూడా తెలియదు నాకు. తాట్లా వస్తుంది నెక్స్ట్. ఓకే డౌన్ ఉంది, అప్ వెళ్ళాలి. చూసారు కదా, పల్లెటూర్లలోకి వస్తే ఇదే బ్యూటీ ఉంటుంది. మొత్తం నేచర్, మనకి సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది అనుకుంటా, పక్షులు చేసేది. టోటల్ నేచర్ తోటి ఉంటుంది. మొత్తం పచ్చగా చెట్లు, కొండలు, బాగులు, చెరువులు, బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి. బ్యూటిఫుల్ కోతులు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇటు సైడ్. ఇది మామిడి తోటలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో ఇది ఎండాకాలం కాబట్టి మామిడికాయలు మంచి పండ్లు వస్తాయి, కాయలు వస్తాయి మంచి మంచిగా. సో వాటి కోసం కోతులు కూడా వస్తాయి తినడానికి. సో మనం వెళ్ళి వెళ్దాం, ఎందుకంటే అవి కూడా ఉండొచ్చు ఈ ఏరియాలో. సడన్గా రోడ్ క్రాస్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా మనం చాలా కంట్రోల్ చేయగలగాలి. ఫాలో చేసేద్దాం ఇంకా. లెట్స్ గో.
ట్రక్ పోతుంది కదా, మెల్ల ఒకటే చిన్న రోడ్ కదా. సైకిల్ మీద తాగొస్తున్నాడు, ఇప్పుడు ఒకటి సో ఇప్పుడు ఇంకొక విలేజ్కి వచ్చేసినాం అనుకుంటా. చూసారు అయితే డౌన్ ఉందో. ఆలూరు, ఇదే ఆలూరు. ఇక్కడ ఉంది ఆలూరు, అసలు అక్కడ కాదు. అది ఆలూరు రోడ్ అనుకోవచ్చు వెళ్ళడానికి. ఇది ఆలూరు, ఫస్ట్ టైం వచ్చిన ఆలూరు కూడా. సో ఇఫ్ యూ ఆలూరు పీపుల్ వాచింగ్ దిస్, నైస్. హనుమాన్ టెంపుల్, జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడన్నా రోడ్డు ఓకే, స్మూత్ ఉంటుంది అనుకుంటా. టైం 9:04 అవుతుంది. 40 minutes అయిపోయింది మనం స్టార్ట్ చేసి. విలేజెస్ కాబట్టి చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అయితే కవర్ చేయలేము. సో ఇది వీరాపూర్ వచ్చింది ఇప్పుడు. వీరాపూర్ చిన్న దూడ. వీరాపూర్ ఇది బస్ స్టాండ్ అనుకుంటా. వీరాపూర్ది రైట్. వీరాపూర్ దాటేసినాం ఇంకా.
కొద్దిగా మట్టిలా కనిపిస్తుంది రోడ్డు పైన. నాకెందుకో అక్కడ రోడ్డు బాగాలేదని అనిపిస్తుంది. అంతే బాగాలేదు, రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. శ్రీరామకృష్ణ రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో. ఇంకొక కార్ పార్క్ చేసి హజార్డ్ లైట్స్ ఆన్ చేసి ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఇది ఫారెస్ట్ ఏరియా అనుకుంటా. దగ్గరికి వచ్చేసి సో feel the view, feel the ride of the Royal Enfield Bullet 350 in the forest area. Beautiful road, this is what we want. Smooth, extremely good. ఫారెస్ట్ ఏరియాలో మన బండి వెళ్తుంది. వావ్, ఆసమ్. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఈ రోజులు బస్సులలో తిరిగితే ఏం అసలు తెలియలేదు ఇంత బాగుంటుందని. మన బండి తీసుకొని వస్తే అర్థమవుతుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందని చెప్పి ఈ రోడ్డు. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఎక్సలెంట్. నార్మల్గా విలేజెస్ నుండి పల్లెటూళ్ళ నుండి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎండ కొట్టినప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది, హీట్ ఎక్కువ అయింది. కానీ ఇక్కడ సేమ్ ఎండ ఇంకా అంతకంటే కొద్దిగా ఎక్కువనే కొడుతుంది. కానీ చెట్ల మధ్యలో నుండి వచ్చినప్పుడు చాలా కూల్ ఉండే. ఇప్పుడు ఒక చిన్న బర్త్డే లేదు మన సో అందుకే కొద్దిగా స్లో వెళ్దాం. ఇంకా ముందు ముందు ఏమైనా క్రాస్ అవుతాయి కదా. రోడ్డు కూడా అంతా బాగాలేదు ఇక్కడ.
రోడ్ పైన ఉంటే వ్యూ ఎట్లా అంటే ఒక కేవ్ అంటే గుహ లోపలికి వెళ్తున్న వ్యూ వస్తుంది. మన ముందు కూడా అట్లాంటి వ్యూ కనిపిస్తుంది. నాకు మీకు కూడా కనిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, నాకైతే కనిపిస్తుంది మంచిగా. ఇట్లా ఒక షేప్ లాగా ఇట్లా దండోపంలో వెళ్తున్నట్టు చెట్ల నుండే వచ్చింది ఆ వ్యూ. సో దట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. సో ద రోడ్ అందుకే కొద్దిగా స్లో వెళ్తే రోడ్డు కూడా గెస్ చేసుకుంటుండొచ్చు కదా. అంత దూరంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. సో దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ చేంజ్ కొద్దిగా అక్కడ కనిపిస్తుంది కొద్దిగా. ఆ ట్రీస్ ఈ ట్రీస్ అన్నీ కంబైన్ అయ్యి నాకు అట్లా వ్యూ కనబడ్డది అసలు. సో ద మెయిన్ రీజన్ అట్లాంటి వ్యూ రావడానికి ఇక్కడ ఇది కంబైన్ అయింది కదా. సో అందుకు ఓకే. నైస్, కరెక్ట్ టైంకి స్లో చేసిన. ఇక్కడ లెఫ్ట్ కూడా రూట్ ఉండే, ఎటు కూడా తెలియకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది. సో స్ట్రేట్ అగైన్ స్ట్రేట్ వెళ్దాం. ఓకే ఓకే, రోడ్డు బాగాలేదు. సో టేకింగ్ లెఫ్ట్ హియర్. సో మనకి హెల్మెట్ అయినా గ్లాసెస్ అయినా ఇందుకే దుమ్ము వస్తుంది కదా, కళ్ళల్లో పడకుండా ఇబ్బంది అవుతుంది నడిపేటప్పుడు వెహికల్. ఇట్లా కావద్దంటే స్పెక్స్ పెట్టుకుని నడపాలి మంచిగా. ముందు ఒక పెద్ద హార్వెస్టర్ పోతుంది. అది లుకింగ్ మొత్తం కవర్ చేసినట్టు ఉంది అసలు రోడ్. అదే దీన్ని ఓవర్టేక్ చేయగలుగుతామా లేదా చూద్దాం. మొత్తం రోడ్ అంతా కవర్ చేసేసింది. అదైతే తాట్ల వైకి లెఫ్ట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, లెఫ్ట్ వెళ్దాం. నువ్వు వెళ్ళనిద్దాం, రోడ్ కూడా బాగాలేదు ఇక్కడ. ఓకే, అది లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకి గ్యాప్ దొరికింది. సో వీ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ రైడ్.
మార్నింగ్ వెళ్తే ఏంటంటే ఇట్లాంటి హెవీ వెహికల్స్ అనేటివి స్టార్ట్ కావన్నట్టు. 9 అవుతుంది కదా, ఇంకేంది అందరూ స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకా ట్రాక్టర్స్, ట్రాలీస్, వెహికల్స్ అన్నీ. అదే కొద్ది మార్నింగ్ 7కి అట్లా స్టార్ట్ అయితే 7 to 8 మధ్యలో ఎక్కువ ఇవి తిరగవు. మ్యాక్సిమం చిన్న చిన్న వెహికల్సే ఉంటాయి కాబట్టి స్మూత్గా వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు. సో అట్లనే రోడ్డు కూడా బాగుండాలి. రోడ్ బాగాలేకపోయినా ప్రాబ్లమే. రోడ్ బాగాలేకపోతే ఏమవుతుంది, సడన్గా డౌన్ షిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ అప్ షిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇదంతా ప్రాసెస్. అదే రోడ్ స్మూత్గా ఉంటే హాయిగా స్మూత్గా సేల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. మనలో కుడతా సేమ్ వేములవాడ వెళ్ళిన రైడ్ ఉంది కదా, వేములవాడ అరౌండ్ 50 సంథింగ్ అనుకుంటా డిస్టెన్స్ చూసినప్పుడు వెళ్ళింది. లైక్ టోటల్ వచ్చేసి ఒక ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఒక 150 కిలోమీటర్స్ దాకా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నాంపల్లి గుట్ట అది కూడా వెళ్ళినా కదా, పైన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్కి. సో అదంతా చూస్తే ఒక 150 కిలోమీటర్స్ దాకా అయితే అయింది డిస్టెన్స్ అనేది. సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ గో రైట్ సైడ్ అనుకున్నా. అసలు నేను రాసుకున్నవాడు అనుకుంటా కట్కాపూర్ అని, చూసిర్రా? అందుకే తెలిసిన వాళ్ళనే ముందు వెళ్ళిస్తే బెస్ట్. మనకి ఎట్లా ఏం తెలియదు. ఈ రూట్ ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పిన కదా, స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నాయి. సో రైట్ సైడ్ ఉంది కట్కాపూర్ స్కూల్, గవర్నమెంట్ స్కూల్. లోపల వాలీబాల్ కోర్ట్ కనిపించింది, మంచిగా ఉంది. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ని. కట్కాపూర్ ఓకే, ఆల్ రైట్. మధ్యలో చిన్న బండ్లు నాకు పెద్దది, మళ్ళీ చిన్నది కూడా. చిన్న చిన్న బండలు ఉన్నాయి ఇక్కడ.
All right, with the left turn, we go slowly. Left side లో ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఇప్పుడు కాదు, వెళ్ళిపోయింది ఇంతకు ప్లాన్ చేసినాం కదా లెఫ్ట్ టర్న్ అప్పుడే. సో కట్కాపూర్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు వీడియో చూస్తుంటే కామెంట్ చేయండి ఏ టెంపుల్ అది. సో 50 కిలోమీటర్స్ వచ్చినాం అంటే 50 - 13 ఎంతనో చెప్పండి. 50 - 13 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. $37 kilometers. సో ఇప్పుడు దాకా 37 kilometers ట్రావెల్ చేసాం. ఇంకొక 20 kilometers అరౌండ్ వెళ్తే వచ్చేస్తుంది జన్నారం. టైం చేద్దాం 9:24. గంట సేపు నడిపినాం జస్ట్ 37 kilometers. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత స్లోగా వెళ్తుందని. రైట్, హైవే అయితే వెళ్ళేడు వాళ్ళం. చూసారు కదా ఎన్ని విలేజెస్ వచ్చినాయో. ఈ విలేజెస్లో విత్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అండ్ హెవీ వెహికల్స్ ఓవర్టేక్ చేయాల్సి వచ్చింది. రోడ్స్ కొద్దిగా బాగాలేదు, స్లో చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ కండిషన్స్ లోపల మళ్ళీ ఒక దగ్గర ఆగాల్సి వచ్చింది. సో ఇన్ని కండిషన్స్ అయ్యేసరికి 37 kilometersకి ఎంత టైం 1 hour పట్టింది. సో కండిషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. Dogs. I think మళ్ళీ మనం ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయిపోయినాం. నైస్. రోడ్ చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది రోడ్. వెరీ బ్యూటిఫుల్. బ్యూటిఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ రోడ్ ఇది. సో ఇప్పుడు మనం అప్కి వెళ్తున్నాం. అప్ పైకి ఎక్కాలి. రియల్లీ గుడ్. నైస్. సో ఇది పవర్ డ్రాప్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది మొత్తం. ఓకే, ముందున్న బైక్ ఏమో HF డీలక్స్ స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది 100cc. నాకు ఇది ఒకటేసారి పవర్ డ్రైవ్ అయినట్టు కొద్దిగా అనిపించింది. 5th గేర్లో ఒకటేసారి ఎక్కినా కదా, అది కూడా డేంజర్ అనుకోవాలా. ఓకే, టోటల్ డౌన్ షిఫ్ట్ మొత్తం చూసారు కదా. కంట్రోల్ చేయాలి మోటార్ సైకిల్ని. మరి స్పీడ్గా వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే టర్న్ ఉంది అక్కడ. సో ద ఇంజన్ ఇస్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. మొత్తం ఇంజన్ క్యాప్ అయిపోయింది. బ్రేక్లు వేసుకుంటూ పోతే ఇంకా అంతే ఇక. సో అన్వాంటెడ్ బ్రేకింగ్ అయిపోతుంది అది బ్రేక్లు వేస్తే. సో క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఇంకొక 5 వచ్చేసి 5 ఎక్కాలి. సో ఇప్పుడు 4th గేర్లో ఉన్నాం. 5 ఎక్కడానికి ట్రై చేద్దాం. 4th గేర్లో ఎంత పవర్ వస్తుంది. ఓకే, పవర్ డ్రాప్ అవుతుంది. ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్. సెకండ్ గేర్లో వెళ్తే నో ప్రాబ్లం, బట్ 4th గేర్లో వచ్చేసరికి పవర్ డ్రాప్ అయిన ఫీల్ వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ డౌన్ షిఫ్ట్. నో నీడ్ టు బి స్పీడింగ్ హియర్. అంత స్పీడ్ అవసరం లేదు, కానీ వ్యూ అయితే మంచిగా ఉంది. ఈ రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇంకా బాగుంది. బ్యూటిఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ రైడ్. రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే మొత్తం ఇంజన్కే అప్ చెప్పేసిన నేను. 4th గేర్లోనే ఉంది. ఇంకా అప్ వెళ్ళింది, డౌన్ వచ్చేసింది, మళ్ళీ డౌన్ వెళ్తుంది. సో ఇంజన్ మీదనే పూర్తి నమ్మకం. ట్రస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇంజన్. నాకు
వరకు అయితే ఒక సెకండ్ గేర్ థర్డ్ గేర్ లాగా హిల్ క్లైంబ్ చేస్తే బెటర్. బట్ నేనేమో ఫోర్త్ గేర్లో వెళ్ళినా. ఇది ఎట్లుండదు. ఎందుకంటే ఒక వెహికల్ వెయిట్ వచ్చేసి 195 kgs. ఇవి ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ పెట్టేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 200 kgs అనుకోవచ్చు. సో చాలా ఎక్కువ బరువు వస్తుంది ఇంజన్. చాలా అంటే చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంది ఇంజన్ ఇక్కడ. సో ఈ ఇంజన్ని పవర్ గురించి కామెంట్ చేయండి. ఇంజన్ పవర్ గురించి 350cc ఇంజన్ కదా. సో దీని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇట్లా కొండ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు అసలు ఏ గేర్లో వెళ్ళాలి? నేనైతే ఫోర్త్ గేర్లో పైకి లేపినా. నాకు తెలిసి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ గేర్ అయితే బెస్ట్ ఏమో. సో నేను చేసింది ఓకేనా లేదా ఒకసారి కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ చేయకుండా ఉండాలి కదా. నాకు కూడా ఎందుకని ఏమనుకుంటుందంటే అంత పైకి వెళ్ళిన తర్వాత స్పీడ్ డ్రాప్ అయింది. డ్రాప్ అయిపోయినప్పుడు సడన్గా గేర్ చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చి క్లచ్ పట్టుకున్నామంటే ఇంకేమైనా ఉంది అయ్యా, బండి మొత్తం మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. సో నేనైతే ఏమనుకుంటున్నా అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ గేర్ బెటర్ అనుకుంటున్నా క్లైంబ్ చేసేటప్పుడు. అది మరీ అంత క్లైంబ్ ఉంది కదా. రంగాసాగర్. ఓకే, రంగాసాగర్కి వచ్చినాం ఇప్పుడు. ఓకే, ముందు మొత్తం ఆగుతున్నాయి. స్లో చేద్దాం సైకిల్ని. ఓకే, స్పీడ్ డ్రాప్ అనేది చాలా తొందరగా చేస్తుంది మన ఇంజన్. ఇది అవుతుందా? ఓకే, స్లోలీ. టోటల్ ఇవే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎటు పోవాలని అర్థమవుతలే. ఎట్లా వెళ్ళాలి? హౌ టు గో? బ్రేక్ వెళ్ళే వీటికి ఇబ్బంది కాకుండా వెళ్దాం. ఓకే, మెల్లిగా నో ప్రాబ్లం. నైస్, గుడ్. మంచిగా ఎదురొచ్చినాయి ఆవులు. బ్యూటిఫుల్ కౌస్. మీదకి వెళ్తున్నాయి కావచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ రంగాసాగర్.
back to Forest Road again. నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే మనం రేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా డౌన్ చేసినా కూడా రేజ్ కొద్దిగా తగ్గించినా కూడా స్పీడ్ అనేది 10 కిలోమీటర్స్ 10-15 కిలోమీటర్స్లో డ్రాప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ గుడ్ ఇంజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ రియల్లీ గుడ్. 60 కిలోమీటర్స్లో వెళ్తున్నాం కదా, రేస్ కొద్దిగా తగ్గించినా కూడా వెంటనే 10 కిలోమీటర్స్ 15 కిలోమీటర్స్ తక్కువ అయిపోయింది స్పీడ్ అనేది. సో రియల్లీ గుడ్. Kandapalli, so we are in Kandapalli now. I think we should drop our speed. So Kandapalli నేను వచ్చిన చాలా సార్లు. ఈ రూట్ రాలేదు, వేరే రూట్ జగిత్యాల. సౌండ్ చేసింది. ఓకే ఓకే ఓకే. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇంత పెద్ద బస్సు వస్తుందని వెళ్ళి. టైం 9:45.
ఇంకా మనం ఇప్పటిదాకా ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 47 కిలోమీటర్స్, అంటే ఇంకొక 10 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నేను కొద్దిగా డిస్టెన్స్ ఎక్కువనే ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఇంకా బ్రిడ్జ్ అయితే ఇంకా దగ్గరికి రాలేదు కాబట్టి. 10 లోపల వెళ్తామని అనుకున్నా. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం.
ఇంకా 15 kilometers. యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనుకున్నా, ఇంకా 15 kilometers ఎలా ఇక్కడ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే వీఆర్ డ్రైవింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. ఆల్రెడీ 50 kilometers వచ్చినాం. సో 65 ఎస్ 65 అంటే ఒక 10 kilometers డిస్టెన్స్ పెరిగింది అన్నట్టు. అనుకున్న దానికి మనం డ్రైవ్ చేసింది 10 kilometers డిస్టెన్స్ అనేది పెరిగింది. సో అక్కడనే మనకి టైం దగ్గర డిఫరెన్స్ ఈ 10 kilometers. సో ఇప్పుడు మనం గోదావరి రివర్ పై నుండి వెళ్తున్నాం. రివర్ అంటే నది. Godavari river, enjoy the beauty. Beautiful experience. బస్ లో వెళ్తే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అస్సలు రాదు. నీళ్ళు లేవు ఎక్కువ, ఎండాకాలం కదా. ఈ ఇసుకల ఎండలు నడిచారంటే గతం కాదు. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ ఫుల్ వాటర్ కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తం గోదావరి నది. బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, నో వర్డ్స్. ఓం నమః శివాయ. I hope you like it. So all is good, I think. Okay. Inkoka 12 kilometers. You can take rest. Okay. Keep going, buddy. Didn't see no sign over there. This is what unwanted braking, like sudden braking, emergency. ముందే కొద్దిగా స్లో అయితే అయిపోయింది. చెక్ పోస్ట్ కొద్దిగా 30-40లో వచ్చేసరికి సడన్గా స్పీడ్ బ్రేకర్ ముందే బ్రేక్ వెళ్తుంది. నాట్ గుడ్. Covered Tiger Reserve. So Kalamadugu. This is Kalamadugu. We are entering Kalamadugu.
బ్రేకర్లు ఉండని నో ప్రాబ్లం, బట్ స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్న దగ్గర సైన్ బోర్డ్స్ ఉండాలి, స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. అవి దగ్గరకు వచ్చేదాకా కనిపిస్తారు. like this. బ్రేకర్లు అంటే కొద్దిగా ఇట్లా పెట్టాల్సింది, మరీ ఇట్లా ఒకటే వచ్చి పెడితే బైక్స్కి ప్రాబ్లం కదా ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి. So we have a school, Kallamadugu Government School. And Jai Shri Ram. So Hanuman statue, really good. And this is Hanuman temple, I think. ఎండ మాత్రం ఇదని చెప్పి, అందుకే పొద్దుగాలనే వెళ్ళాలి. వెళ్తే 7కి వెళ్ళాలి, అసలు 7కి వెళ్తే 9:30 వరకు ఓకే. టైం వచ్చేసి 10 దగ్గరకు వస్తుంది. ఎండ మాత్రం మామూలుగా So we are taking a rest. So okay, so the break is over now. We will start it. ఒక 10 minutes break అనుకోవచ్చు. 10:05 అంతే, 10 minutes break తీసుకున్నాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్ అగైన్. జై భవాని. సో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ దాకా స్మూత్గా తీసుకొచ్చాము. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అగైన్.
Okay, 4 more kilometers to go Jennaram. ఇట్లాంటి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. కానీ అది మొత్తం ఒకటే ఎత్తుగా పెట్టి సిమెంట్ తోటి చేసినాయి, చాలా డేంజర్. ఏదో దాన్ని గుద్దుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది, దాని మీదకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు. స్పీడ్ బ్రేకర్ జస్ట్ చిన్న థింగ్ కదా, ఒక బోర్డు పెట్టేసుకుంటే కేర్ఫుల్ ఉంటుంది. ఇట్లా స్లోగానే వెళ్తారు కానీ విలేజెస్లో ఒక బోర్డు ఉంటే హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకు కూడా. స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది అని మ్యాక్సిమం హైవేస్ మీద ఖచ్చితంగా బోర్డు ఉంటుంది స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉందంటే. సో ఇక్కడ కూడా పెట్టాలి.
ఫైనల్లీ జన్నారంకి వచ్చేసినాం మనం. దిస్ ఈజ్ జన్నారం. The ride is completed. It is 10:15, almost 2 hours traveled. Okay, 74.3, that means 63 kilometers. 63 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తే కోరుట్ల నుండి జన్నారంకి వచ్చేసినాం. సో దట్స్ ఇట్. రైట్ దెన్.